गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणं गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आज आरंभ करने को जाउची 2024 मसीहा अगस्ट मासरे मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्व आपण मानकु मोर अनुरोध जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसिछंती बा आमर एही वीडियो देखुछंती सर्वप्रथमे सब्सक्राइब करंतु ओ बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आमर एही चैनल रे दिया जाउतिबा राशिफल प्रायतः शतकड़ा 90 भाग सफल हेउची। आपण मानकु मोर अनुरोध आपण माने आपणकर सांग साथी मानकु शेयर करंतु अधिकरु अधिक देखंतु और निजर भविष्यत निजे जानंतु। जेउ मानकर विवाह बहुत विलंब हेलानी चाकरी क्षेत्र रे बारंबार इंटरव्यू देई फेल मारुछंती से माने तांकर नाम जन्म तारीख जन्म समय और जन्म स्थान आमर एही चैनल रो मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आमे ताहार सुविचार करी ताहार प्रतिकार निमित्त आपनकु जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा अगस्ट मासरे कुंभ राशिर मासिक राशिफल। कुंभ राशि राशि चक्रर एकादश राशि। एही राशिर अधिपति शनि महाग्रह और शनि एही राशिर त्रिकोणर अधिपति। एही राशि रे जन्मित व्यक्ति माने भारी बुद्धिमान और चतुर अटंती। केही केही बुद्धिजीवी अर्थात वकिलाती काम करती। एमाने कम पाठ पढ़ती किंतु अधिक ज्ञान होता है। अति विपदजनक कार्य हाथ देई एमाने सफल होती। एमानकु केही प्रशंसा करी किंबा कोनोसी कला कौशल प्रयोग करी ठकी देबा कठिन। जहा को देखंती से व्यक्ति किपरि तार स्वभाव अक्लेशरे से माने ठौराई नियंती। जे कोनोसी कार्य हेउ एमाने हठात से कार्य करंती नाही। भल भावरे चिंता करी भाबी चिंती से कार्य करंती। बड़ चंचल और गतिशील व्यक्ति एमाने स्थिर होई रही पारंती नाही। पर उपकार एमानक जीवनर मूल मंत्र। समाज गठन रे आगुआ रहिबा लक्ष्य। कथावार्ता एपरि करिवे जे कोनोसी लोक एमानक कथारे बसीभूत होई जिवो। एमानकर किंतु मंद उद्देश्य नाही। सर्वदा अन्य को निज अधीन रे रखिबाकू चेष्टा रखितांती ओ दिने सफल मध्य हुअंती। जेते बड़ शत्रु होइताउ पछे विपद समय रे समानकु सहाय्य करंती। सहाय्य परे तांको ठारू दूरे जाती। जेते बाध्य कले मध्य तांको सहित मिसंती नाही। जदि से व्यक्ति भूल स्वीकार कला तेबे पूर्व कथा भूली जाई आपनार करिनियंती। कुंभ राशि व्यक्ति आडंबर प्रिय नुहंती। पोशाक परिच्छद परिधान करी अन्य को देखेई होंती नाही। कुंभ राशि मित्र कम रहितांती। दीर्घ समय धरी गोटिए कार्य करिवार धैर्य मानकर भरपूर थाए। एणु जेउ कार्य हाथ देबे निश्चय सफलता हेबे। बहु कार्य रिसर्च करी लोकलोचन को सत्यटा को बाहर करी आनती। एमाने प्रायतः व्यवसाय करी लाभवान होई पारंती नाही। चाकरी जीवन एमानकर भल होइताय। एमाने शॉर्ट टेम्पर किंतु शॉर्ट टेम्पर आ क्षणस्थायी। घर काम को एमाने बेसी बुझाबुझी करंती नाही। बाहरे बुलंती अन्य लोकर काम करंती। एणु प्रायतः यही राशिर व्यक्ति मानकर स्वामी स्त्रींकर झगड़ा हुए किंतु कुंभ राशि व्यक्ति ताहाको खातिर करंती नाही। जीवनर शेष समय रे बहु उन्नति करी आनंद पाइथांती। संतान बश्चल हेतु छोट छोट पिला माने सर्वदा पाखे पाखे रहिथांती। शेष जीवन रे संसार प्रति वितृष्णा आसे। वैराग्य भावना आसी संसार त्यागी होई
ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶି 3 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯଥା ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର। ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାରେ କୁଶଳ ଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯୁବତୀ ମେଳରେ ରହି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଗଳ୍ପ ପ୍ରେମୀ, ଦି ଅର୍ଥକ କଥା କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଜୀବନ ସାରା ପୁରୁଷ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାର ନକ୍ଷତ୍ର, ସିଂହ ବର୍ଗ ଓ ଦାନବଗଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର, ଦାନବଗଣ। ରାହୁ ମହାଦଶାର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର, ଅଶ୍ୱବର୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ସଫଳ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ବହୁ ସନ୍ତାନ ଯୁକ୍ତ, ଚତୁର ଓ ବ୍ୟବହାର ମିଠା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧକର ହୋଇ ଅପର ପକ୍ଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରନ୍ତି। ରକ୍ତ ରୋଗୀ, ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ଦଧିରୁ ଲବଣୀ ବାହାରିବା ପରି କଥାର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏମାନେ ବାହାର କରନ୍ତି। ଏହି ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର ନାରୀମାନେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମର ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର, 24 ବର୍ଷରେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ କିମ୍ବା ବିଷ ଭୟ ଥାଏ, 53 ବର୍ଷରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଥାଏ, 63 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ, 80 ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କର ପରମାୟୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ତୃତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, ନରଗଣ। ସିଂହ ବର୍ଗ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜଗତର ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନେ କର୍ଣ୍ଣ, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗୀ ଓ ପେଟ ରୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ହାତ ବହୁତ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥାଏ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସଫଳର ଟେର ମଧ୍ୟ କେହି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗଭର। ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ନାରୀ ସମାଜ ସର୍ବଦା ନିନ୍ଦା କରି ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାନ୍ତି। ଶେଷ ଜୀବନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନାକ ଓ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରରେ ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ନାରୀମାନେ ସୁଗୃହିଣୀ, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ, ପଣ୍ଡିତା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମରୁ 12 ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଥାଏ। 3 ବର୍ଷ ଓ 4 ବର୍ଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 80 ବର୍ଷରେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଆସିବ। 80 ବର୍ଷ ପାର ହୋଇଗଲେ 90 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଏମାନଙ୍କର 1, 3, 7, 9। ଶୁଭ ବାର ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଓ ଶନି ଗ୍ରହ। ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଓ ମକର ଲଗ୍ନ। ମୀନ ଲଗ୍ନ, ମୀନ ଘାତ ବାର ଏମାନଙ୍କର ଗୁରୁବାର, ଘାତ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଘାତ ମାସ ଚୈତ୍ର ମାସ, ଘାତ ତିଥି ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ଓ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର। ଧନୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର। ଘାତ ଗ୍ରହ ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଏ ହେଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତ ଗ୍ରହ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ ରବି ଗୋଚର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଫଳଦାନ କରନ୍ତି। ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏହି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରିବାରିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ତୁଟି ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବେ। କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନୂତନ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବେ। ଅକସ୍ମାତ୍ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଭୋଗୁଥିବା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ରବି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ସପ୍ତମକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ସପ୍ତମ ରବି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରୋଗମାନ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହ କରି ପକାଇବେ। ମଥା ଆପଣଙ୍କର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେବ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣ ପରିବାର ସକାଶେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ କରଜ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ
ହଠାତ୍ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ବରଦାସ୍ତ କରି ନପାରି ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଦୋହଲିଯିବ। ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ବିଦେଶକୁ ବା ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବହୁ ଅର୍ଥ ହାନି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ମାନ୍ଦା ରହିବ। ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଦୋଷାରୋପ କରିବେ। ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାୟତଃ କମ ରହିବ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଏହାକୁ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ଅତି ଅଶୁଭ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିହାନି ହୋଇପାରେ। ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାତା କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀର ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ନିଜର ଜ୍ୱର ରୋଗ ହେବ, ପେଟ ରୋଗ ହେବ, ଆମାଶୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବ, ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଅହଙ୍କାର କରିଥିବେ, ତେବେ ବହୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଗୁଡ଼ାଏ ଅର୍ଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ ସିନା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ କାହାରି ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅସ୍ତ୍ରାଘାତ ହୋଇପାରେ। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି ଆପଣ ରକ୍ତଦାନ କରିବେ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରତିକାର କରିଦେବେ, ତେବେ ଅସ୍ତ୍ରାଘାତରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇପାରେ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମକୁ ଯିବେ। ପଞ୍ଚମ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ଷଷ୍ଠରେ। ଷଷ୍ଠ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କଳା କୌଶଳକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ସଭା ସମିତିରେ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁ ଦିନରୁ ଆପଣ କରିପାରୁ ନଥିଲେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏବେ ଆପଣ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ସେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଏପରି ହେବ ଯେ ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବେ, ତାହା ଏକ କବିତା କିମ୍ବା ଗଳ୍ପ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କାଟିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅଶାନ୍ତି ବଢିଯିବ। ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହେବ। ଆପଣ ବହୁ ଭୟ ଭିତରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଆପଣ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଭୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ ଓ ଖାଲି ଦୁର୍ନାମ ଦେବେ। ଦୁର୍ନାମ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ସପ୍ତମରେ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ମନରେ ଘୋର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରାଇବ। ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ। କେତେବେଳେ ହେଲେ ଦେହ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ। ବିଶେଷ କରି ଶୁକ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ସାମୟିକ ଭାବେ ବିଚ୍ଛେଦ ଅଥବା ମନାନ୍ତର ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମିଳାମିଶା ହୋଇଯିବ। ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କଲେ ଫଳ ବିପରୀତ ହୋଇ ସ୍ଥାୟୀ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ 24 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମକୁ ଯିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଶୁକ୍ର ଖାଲି ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଦେବ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁଖ ଫଳ ମିଳିବ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ଶନି ବହୁତ ବିପଦ ଆଣିଦିଏ। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଶନି ହେଲା ଶନି କୁମ୍ଭା। ସେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଶେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। କାହାରି ପ୍ରତି ହିଂସା ଭାବ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାରି ଧନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜେ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଓ ସତରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏପରି ସମୟ ଆସିବ
ଆପଣ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଶ୍ମଶାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଏପରିକି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ ଓ କିଛି ଦିନ ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ବା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାର ଥିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବାର ଥିଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର କରିଥିବା କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କାହାରି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ଆତ୍ମୀୟ ମାନେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ଖାଇବାକୁ ଅଭାବ ହେତୁ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଗୋଚର କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାହୁ ଅତି ବ୍ୟୟ କରାଇ ତଳିତଳାନ୍ତ କରି ପକାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ପରିବାର ଗୃହ ଓ ଧନ ଗୃହ, ଏହା ସହିତ ସପ୍ତମ ଗୃହର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଧନହାନି ହେବ ଓ ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବ। ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଲାଗି ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଜାୟା ସ୍ଥାନର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଆୟୁ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଜାୟାଙ୍କର ଶରୀର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମରେ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ। ଏହି କେତୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅନିଷ୍ଟ କରାଇବ। ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଭରିଦେବ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବ। ଅତି ନିଜର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ବିୟୋଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରି ପକାଇବ। ଏହି ବିୟୋଗ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏତେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବେ ଯେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ।